بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر اگلے 1 سے 2 روز میں جوابی حملہ ہو سکتا ہے۔ واضح ہے کہ 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل کے فضائی حملے کے نتیجے میں 7 ایرانی فوجی افسر شہید ہو گئے تھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے کے بعد سے علاقے میں امریکی اور اسرائیلی فورسز ہائی الرٹ ہیں۔ واضح رہے کہ عالمی مالیاتی خبرساں ادارے بلوم برگ نے بھی گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ ایران حزب اللہ یا حوثی اسرائیل پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ بلوم برگ کا کہنا تھا کہ ایران حزب اللہ یا حوثیوں کے حملے میں اسرائیلی فوجی یا حکومتی اہداف نشانہ بن سکتے ہیں۔ ڈرونز کے جھنڈ بھی اسرائیل پر حملے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ جبکہ عید کے روز ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کو دھمکی دی تھی۔ آیت اللہ خامنائی نے نماز عید پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ شیطانی حکومت اسرائیل نے ایرانی سفارت خانے پر حملہ کر کے غلطی کی، اس کی اسرائیل کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ جبکہ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے گزشتہ 2 دن سے متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، سعودی عرب، عراق اور ترکیہ سمیت خطے کے دیگر مسلم ممالک کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور یقین دہانی چاہی ہے کہ ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے کے بعد وہ ممکن بنائیں کہ ان کی سرزمین پر موجود امریکی عسکری یونٹ سے ایران پر حملہ نہیں ہوگا۔ ان فون کالز کے بعد ایران نے جوابی حملے کے کل رات تک سگنل دیے، لیکن رات خود ہی کسی جوابی حملے کی تردید کر دی۔ آج ایرانی سوشل میڈیا نے یہ خبر دینا شروع کر دی ہے کہ یہ تمام ممالک امریکی ایما پر ایران کو روک رہے ہیں کہ وہ اسرائیل پر جوابی حملہ نہ کرے۔ ان میں ترکیہ بھی شامل ہے۔ ایران تہران میں موجود یورپی سفارت خانوں کی مدد سے امریکہ کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہے۔ امریکہ میں عالمی فورمز پر ایران کے اپنے نمائندے بھی موجود ہیں۔ ترکیہ نے دمشق حملے کے بعد اسرائیل پر جوابی حملے کو عالمی قوانین اور چارٹر کے مطابق ایران کا دفاعی حق قرار دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے حملے کا خدشہ، کمانڈر امریکی سینٹرل کمانڈ اسرائیل پہنچ گئے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے خدشے پر امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنرل مائیکل ایرک کوریلا اسرائیل کے دورے کے موقع پر اسرائیلی وزیر دفاع اور آرمی چیف سے ملاقات کریں گے۔ ادھر اسرائیل کے خلاف ممکنہ ایرانی حملے کے پیش نظر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کی غیر متزلزل حمایت کا اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اسرائیل کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ایران اور اس کے پراکسیز کے خطرات کے خلاف اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ دمشق حملے میں ملوث نہیں، امریکہ نے ایران پر واضح کر دیا۔ امریکہ نے ایران کو واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ دمشق حملے میں ملوث نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے کہا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا یہ تنازعہ پھیلے۔ ایران دمشق حملے کو تنازعہ بڑھانے یا امریکی تنصیبات پر حملے کے بہانے کے طور پر استعمال نہ کرے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے 24 گھنٹے کے دوران ترک، چینی اور سعودی ہم منصبوں سے رابطے کیے ہیں۔ اس حوالے سے ترجمان محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ ادھر ممکنہ ایرانی رد عمل کے خدشے کے پیش نظر امریکہ نے اسرائیل میں اپنے سفارتکاروں کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اگر ایران نے دمشق میں اسرائیلی حملے کا جواب دیا تو وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے کہا کہ وہ دمشق حملے کے ممکنہ ایرانی رد عمل کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے عید پر کہا تھا کہ اسرائیل کو سزا ضرور ملنی چاہیے اور ملے گی۔ شیطانی حکومت اسرائیل نے ایرانی سفارت خانے پر حملہ کر کے غلطی کی ہے۔ دمشق میں اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر سمیت 7 ارکان شہید ہو گئے تھے۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल पर हमले की ईरानी धमकी पर रूस और जर्मनी का रद्द अमल। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले की धमकी के पेश नज़र रूस और जर्मनी ने मशरक़ वस्ता के ममालिक पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल का मुजाहिरा करें। गैर मुल्की खबरसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी करते हुए इन्हें मशरक़ वस्ता के सफ़र पर खबरदार किया है, जबकि जर्मन एयरलाइन ने तेहरान के लिए 2 में से 1 परवाज़ों की मअतली में तोसी कर दी। वाज़ेह रहे कि ईरान ने 1 अप्रैल को दिमश्क में अपने सफारत खाने के अहाते पर किए गए इसराइली फ़ज़ाई हमले का बदला लेने का अज़म ज़ाहिर किया था। हमले में एक आला ईरानी जनरल और 6 दीगर ईरानी फ़ौजी अफसरान हलाक हो गए थे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने अपने ईरानी हममनसब हुसैन अमीर को फ़ोन किया कि वो मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल पर जोर दें। दूसरी जानिब रूस की वज़ारत ख़ारजा ने शहरियों से कहा है कि वो मशरक़ वस्ता ख़ास तौर पर इसराइल, लबनान और फ़लस्तीनी इलाकों का सफ़र ना करें। क्रेमलिन के तर्जुमान ने एक न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि अभी हर किसी को तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए ताकि खित्ते की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर अदम इस्तेहकाम का बायस ना बन सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हमले का खदशा, इसराइल में अमरीकी सफारतखाने के अमले पर पाबंदी आयद। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल में ईरान की जवाबी कार्रवाई के खदशे के पेश नज़र अमरीका ने अपने सफारत खाने के मुलाजमीन पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। अमले के लिए जारी हदायत में कहा गया है कि सफारत खाने के मुलाजमीन और इनके अहल खाना मकबूजा बैतुल मक़दस तिल अवीव के इलाकों से बाहर सफ़र न करें। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने बयान में कहा है कि हम सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। इन अवामल पर बात नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुलाजमीन और इनकी फैमिली के लिए सफरी पाबंदियां आयद की गई हैं, लेकिन हम मशरक़ वस्ता और ख़ास तौर पर इसराइल में ख़तरे पर नज़र रखे हुए हैं। इसराइल की जानिब से शाम में ईरानी कौंसल खाने पर हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई से खबरदार किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग के फैलाव का इशारा दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने गज़ा के अलावा जंग के दीगर इलाकों में फैलाव का इशारा दे दिया। मुमकिन जंगी दायरे में ईरान को भी शामिल करने का अंदिया दे दिया गया। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने तिलनौफ एयरबेस के दौरे के बाद ये इशारा दिया है कि ये पेशरफ्त 1 अप्रैल को दिमश्क में ईरानी कौंसल खाने पर किए गए इसराइली फ़ौज के हमले में 2 सीनियर पासदारान इनकलाब कमांडर्स की हलाकत के बाद पैदा हुई है। इससे पहले इसराइली वज़ारत दिफा के एक आला ज़िम्मेदार ने भी ये कहा था कि हम पूरे मशरक़ वस्ता में अपनी जंग जगह जगह लड़ रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी इस बात को ज़रा मुख्तलिफ पैरा में बयान किया है। जनूबी इसराइल में तिलनौफ एयरफोर्स बेस के दौरे के बाद जारी किए गए नेतन्याहू के बयान में कहा गया है कि जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हम इसे नुकसान पहुंचाएंगे। हम इसराइल की सलामती के लिए दिफा और जारहाना दोनों किस्म की तैयारियां मुकम्मल किए हुए हैं। ख्याल है कि इसराइल को खदशा है कि ईरान का मुमकिन जवाबी हमला हो सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी खाम तेल की कीमत में इजाफा देखने में आया है। वेरिएंट क्रूड फ्यूचर 25 सेंट के इजाफे से $89.67 फी बैरल हो गया, जबकि यूएसएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर 24 सेंट बढ़कर $85.47 का हो गया है। ख्याल है कि गुज़िश्ता हफ्ते आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया था, जिसके मुताबिक लंदन वेरिएंट क्रूड की कीमत 1.8% के इजाफे के बाद $89.67 फी बैरल हो गई है। मई के लिए अमरीकी खाम तेल के सौदे $85.88 फी बैरल में किए गए हैं। तजियाकारों के मुताबिक मशरक़ वस्ता में बढ़ते तनाव और अमेरिका में तेल की पैदावार में इजाफे की वजह से सप्लाई मुतासर होने का खदशा है। इस वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त, सलामती कौंसिल का इत्तफाक ना हो सका। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन ने गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत की दरख्वास्त पर गौर का मुतालबा किया था, जिसके बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इत्तफाक नहीं हो सका। दूसरी जानिब तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़े की वजह से दुनिया भर में नफरतें फैल रही हैं, जो तशवीश की बात है, और अमेरिका इसकी मुखालफत करता है क्योंकि ये किसी के मफाद में नहीं। वाज़ेह है कि ईद पर भी गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 63 अफराद शहीद हो गए। गजा में अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 33,500 से तजावज़ कर चुकी है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।